ओम शांति 15 नवेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे निजर जांच कर कि केते समय बाबांकर स्मृति रहुछि काहेकि ना स्मृति द्वारा ही लाभ हुए विस्मृति रे क्षति हुए। निजर जांच कर कि केते समय बाबांकर स्मृति रहुछि काहेकि ना स्मृति द्वारा ही लाभ हुए विस्मृति रे क्षति हुए। प्रश्न एही पाप आत्मा मानकर दुनिया रे केउ कथाटी संपूर्ण असंभव एवं काहेकि? एही पाप आत्मा मानकर दुनिया रे केउ कथाटी संपूर्ण असंभव एवं काहेकि? उत्तर एठारे जदि केही कहउछंती जे मु जणे पुण्य आत्मा तेबे यह संपूर्ण असंभव कथा काहेकि ना एही दुनिया ही हेउछि कलिजुगी तमह प्रधान दुनिया जहाकू मनुष्य पुण्य कर्म बोली भाबुछंती ताहा मध्य पाप होई जाउछि काहेकि ना एठारे प्रत्येक कर्म विकारर वशवर्ती होई करूछंती। ओम शांति एहा तो पिला माने बुझुछंती एबे आमे ब्रह्मा को संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी अटू पुणे सत्य जुगरे देवी देवता हेबु एहा तो तुमे ही बुझुछ अन्य केही भी बुझु नाहंती। तुमे जानुछ आमे ब्रह्मा कुमार कुमारी माने अविनाशी पाठ पढ़ुछु 84 जन्मर पाठ मध्य पढ़ुछु सृष्टि चक्रर पाठ मध्य पढ़ुछु तत्सहित तुमको एही शिक्षा मध्य मिलुछि कि पवित्र हेबार अछि। एइठी बसी तुमे संतान माने पवित्र हेबा पाई बाबांकु निश्चित रूपे मने पकाउछ। निज मन को पचार सतरे मु बाबांक स्मृति रे बसिथिली ना माया रावण बुद्धि को अन्य आड़े नहीं जाइथिला। बाबा कहउछंती मोते सर्वदा मने पकाओ तेबे तुमरो पाप कटि जीवो। एबे निजको पचारिबार अछि मु बाबांकर स्मृति रे रहिली ना बुद्धि अन्य केउ आड़े चली गला। स्मृति रहिबा दरकार केते समय आमे बाबांक याद रे रहिलु केते समय आमर बुद्धि केउ केउ आड़े गला। निजर अवस्था को देख जेते समय बाबांको स्मृति रे रखिबा ताहा द्वारा ही पवित्र हेबा। जोग बल जमा होईछि ना जमा होई नाही तार मध्य हिसाब रखिबार अछि। अभ्यास थिले मने पड़ी जीवो। तेबे स्मृतिर चार्ट निश्चय रखिबे। डायरी तो समस्तंक पॉकेट रे थाए ना जेउ माने व्यवसायी थांती तांको पाखरे डायरी थाए किंतु ताहा हेउछि विनाशी व्यवसायर डायरी तुमर हेउछि अविनाशी व्यवसायर डायरी। तेबे तुमको निजर चार्ट नोट करिवार अछि। बाबांको निर्देश हेउछि धंदा आदि सबु किछि कर किंतु किछि समय बाहर करी मते मने पकाओ। निजर पोतामेल अर्थात हिसाब पत्र को देखी जोग बलर जमा बढ़ाई चल। निजर क्षति कर नाही तुमर माया सह युद्ध तो चली ना। 1 सेकेंड रे लाभ एवं 1 सेकेंड रे क्षति हेउछि तुरंत जना पड़ी जाए मु लाभ करिछि ना क्षति करिछि। तुमे व्यापारी अटना किंतु केही विरल व्यक्ति एही व्यापार करंती। बाबांक स्मृति रे रहिले लाभ विस्मृति रे क्षति। एहीपरि सूक्ष्म भावे निजर जांच करिवार अछि। जहांकर उच्च पद पाइबार अछि तांकर तो चिंता थाए देखिबा मु केते समय विस्मृति रे रहिली। एहा तो तुमे पिला माने जानुछ जे आम समस्त आत्मा मानकर पिता पतित पावन अटंती। आम्भे माने प्रकृत रे आत्मा अटु निज घर परम धाम रु एठाकू आसीछु। एही शरीर धारण करी अभिनय करूछु। शरीर हेउछि विनाशी आत्मा अविनाशी अटे। संस्कार मध्य आत्मा रे ही रही थाए। बाबा पचारुछंती हे आत्मा मने पकाओ एही जन्मर बाल्य अवस्थारु कोनोसी ओलटा काम करि नाह तो मने पकाओ। 3-4 वर्ष ठारू सबु कथा मने रही थाए। मु छोट बयस किपरि बिताइछि कोन कोन करिछि कोनोसी कथा मन को भीतरे भीतरे आंदोलित करू नाही तो मने पकाओ। सत्य जुगरे पाप कर्म हुए ही नाही तेणु सेठारे मन को पचारिबार आवश्यकता न थाए।
ଏଇଠି ତ ପାପ ହିଁ ହେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହାକୁ ପୁଣ୍ୟର କର୍ମ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ପାପ ହିଁ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ହିଁ ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ତୁମର ଦେଣ ନେଣ ମଧ୍ୟ ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ହେଉଛି। ଏଠି କେହି ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆରେ ପୁଣି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ପାପ ଆତ୍ମା ନଥାନ୍ତି। ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ବି ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କେହି ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ନୁହନ୍ତି। ଏହା ତ ହେଉଛି କଳି ଯୁଗ, ତାହା ପୁଣି ତମଃ ପ୍ରଧାନ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କେହି ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ରହିବା ହିଁ ଅସମ୍ଭବ। ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କି ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କର। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ କେହି ବହୁତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କଲେ କିମ୍ବା ଧର୍ମଶାଳା ଆଦି ତିଆରି କରିଲେ ସେମାନେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନା ବିବାହ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ହଲ୍ ଆଦି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କିଛି ପୁଣ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା। ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ, ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଆସୁରୀ ଦୁନିଆ। ଏହି କଥାକୁ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି ରାବଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେହି ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହା ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି କହିଦେଉଛନ୍ତି ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ୟଦା ୟଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ। ଭାରତରେ ହିଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଗ୍ଲାନି ହୁଏ। ଯେଉଁ ବାବା ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟ ମତରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର କେତେ ଗ୍ଲାନି କରୁଛ। ତୁମ ପାଖରେ ମନୁଷ୍ୟ ମତ ଓ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତର ବହି ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା? ଏହା ତ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣୁଛ ଏବଂ ବୁଝାଉଛ ଯେ ଆମେ ଶ୍ରୀମତରେ ରହି ଦେବତା ହେଉଛୁ। ରାବଣ ମତ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଆସୁରୀ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ମନୁଷ୍ୟ ମତକୁ ଆସୁରୀ ମତ କୁହାଯିବ। ସମସ୍ତେ ଆସୁରୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କଇଁଛ ଅବତାର, ମାଛ ଅବତାର ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେକ ଆସୁରୀ ଛି ଅର୍ଥାତ୍ ହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମର ଆତ୍ମା ତ କଇଁଛ ମାଛ ଅବତାର ନିଏ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଆମେ କ'ଣ କେବେ କଇଁଛ ମାଛ ହେଉଛୁ? 84 ଲକ୍ଷ ଜୁନିରେ କ'ଣ କେବେ ଆସୁଛୁ? ଏବେ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି। ସନ୍ତାନମାନେ ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। 84 ଜନ୍ମକୁ 84 ଲକ୍ଷ କହିବା ଶତକଡ଼ା କେତେ ମିଛ? ମିଛ ତ ପୁରା ମିଛ, ସତ୍ୟ ତିଳେ ମାତ୍ର ନାହିଁ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ଅଧା କଳ୍ପ ହେଉଛି ରାମ ରାଜ୍ୟ, ଅଧା କଳ୍ପ ହେଲା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୁହାଯିବ। କେତେ କଡ଼ା ଶବ୍ଦ। ଅଧା କଳ୍ପ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲେ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ଏଡୱାର୍ଡ ଫାଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା, ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ି ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ି ଏହିପରି ଚାଲିଥାଏ। ତୁମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜ୍ୟ, ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜ୍ୟ। ବାବା ଆସି ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ପଢ଼ୁଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହିସବୁ କଥା ନଥିଲା। କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ କମ୍ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁସ୍ତକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ବୁଝିନଥାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବନାରସ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦୁନିଆ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେଠାରେ ବସି କାନ୍ଥରେ ଗାର ଟାଣୁଥିଲେ। ଶିବ ବାବା ଏସବୁ କରାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ତ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲି ନା, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ପରିପକ୍ୱ ନଥିଲା। ପୁରା ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ବାସ୍ କେହି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏହା କରାଉଛନ୍ତି। ବିନାଶର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି, ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ରାତିରେ ଶୋଉଥିଲି, ତଥାପି ବି ଯେପରି ଉଡ଼ୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝି ହେଉନଥିଲା। କେବଳ ଏହିପରି ଗାର ସବୁ ଟାଣୁଥିଲି। କୌଣସି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯିଏକି ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ତ ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି କରୁଥିଲି, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ଯଦି କାହାକୁ ଚାହିଁ ଦେଉଥିଲି ତେବେ ସେ ହଠାତ୍ ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ।
ଭାବୁଥିଲି ଏହା କ'ଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚାହିଁ ଦେଉଛି ତାର ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲିଯାଉଛି। ପଚାରୁଥିଲି, କ'ଣ ଦେଖିଲ? ତେବେ କହୁଥିଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଦେଖିଲି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସବୁ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ ନା? ତେଣୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ବନାରସ ଚାଲିଗଲି। ସାରା ଦିନ ବସି ରହୁଥିଲି। ପେନ୍ସିଲ ଏବଂ କାନ୍ଥ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଧନ୍ଦା ହିଁ ନଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି ଥିଲି ନା, ଯେତେବେଳେ ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେହି ସମୟର କଥା। ତେଣୁ ଏହିପରି ଯେବେ ଦେଖିଲି ତେବେ ବୁଝିଲି ଯେ ଏବେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି କରିବାର ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନରେ ଖୁସି ଥିଲା। ଭାବିଲି ଏହି ମୂଲ୍ୟହୀନ ବ୍ୟବସାୟ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା? ରାବଣର ମୁକୁଟ ଉପରେ ଗଧର ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ଚେତନା ଆସିଲା, ଏହି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ସବୁ ରାଜତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଏହା ଗଦାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟେ। ଗଧ ବାରମ୍ବାର ମାଟିରେ ଗଡ଼ିଯାଇ ଧୋବାର କପଡ଼ା ସବୁ ଖରାପ କରିଦିଏ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ଥିଲ, ଏବେ ତୁମର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ବାବା ହିଁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦାଦା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କର ବୁଝାଇବା ଚାଲିଛି। ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯିବ। କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ଅଛନ୍ତି ନା? ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛ। ଏବେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟର କ୍ରମାନୁସାରେ ପଦ ପାଇବେ। ଆତ୍ମା ହିଁ ନିଜର ଅଭିନୟ କଳ୍ପ କରିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଏକ ସମାନ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥାପନାର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଅନ୍ୟ କେହି ସ୍ଥାପନାର ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନେକର ଶିଖ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଲା। ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଆସି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶିଖ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଲା। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ଗୁରୁ ନାନକ। ସେ ଆସି ଜପ ସାହେବ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ନୂଆ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଥିବେ, କାହିଁକି ନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ମହାନ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମହାନ କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ କ୍ରମାନୁସାରେ ପଛେ ଆସିଥାନ୍ତି। 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ଏବଂ ଶିଖ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖମଣି, ଜପ ସାହେବ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପରେ ରଚନା ହୋଇଥିବ ନା? ସେମାନେ କି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି କି? ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରେରଣା ଆସେ, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରିଥାନ୍ତି। ବାକି ଏହି ପୁସ୍ତକ ଆଦି ତ ପରେ ତିଆରି ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଅନୁସରଣକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମା ଦରକାର ନା? ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବ। ଯେବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ନା? ପ୍ରଥମେ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ଥାନ୍ତି, ପୁଣି ସତୋ ରଜଃ ତମଃରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମହିମା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ତିଆରି ହୁଏ। ନଚେତ୍ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ହେବ? ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ ସିନା କରିବେ। ଶିଖ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ଉପରୁ ଆସିବେ, ଯିଏକି ଆସି ଏହି ଧର୍ମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଦରକାର। ଯେଉଁ ନୂଆ ଆତ୍ମାମାନେ ପରମଧାମରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ନିୟମ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ସତୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ରଜଃ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଲେ ଯାଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବ। ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା? ଏଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବି ଅଛନ୍ତି, ତ ରାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେବେ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏହି ଛି ନର୍କ ଦୁନିଆରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମାତୀତ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ଚାଲିଯିବେ, ବାକି ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ସେମାନେ କର୍ମାତୀତ ହୋଇନଥିବେ। ସମସ୍ତେ ତ ଏକା ସାଥିରେ କର୍ମାତୀତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବିନାଶ ହୁଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆତ୍ମା ବଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରଳୟ ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ରାମ ଗଲେ ରାବଣ ଗଲେ।
ରାବଣର ବହୁତ ପରିବାର ଥିଲା। ଆମର ପରିବାର ତ ଛୋଟ ଅଟେ, ସେମାନେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମର ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବାର ହେବା କଥା, କାହିଁକି ନା ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମରେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବହୁତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଦେଖନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଆସନ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଧର୍ମର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେବେ ଯେବେ ପୋପ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଆତ୍ମା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି। ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହୁଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହିଁ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମରେ ଏପରି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖ, ସବୁଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ କି ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ ମିଶି ପାରିବେ। ଏବେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ରଷିଆ, ଆମେରିକା ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଅଛି, ଦୁଇଟି ବିଲେଇ ଲଢ଼େଇ କଲେ, ଲହୁଣୀ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇଗଲା। ଏହିପରି ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ତ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ହେଲେ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ନୂଆ ଦେଶର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଗଲା। ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଲେ ବାରୁଦ କିଣିବେ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିଯିବ। ତାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ରଷିଆ ଆମେରିକାର। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାରେ ତୁମର ବିଜୟ ହେବାର ଅଛି। ଏହା 100% ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେହି ବି ଜିତି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାକି ସମସ୍ତେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଆମର ହିଁ ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହିଁ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛ। ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲ, ଏବେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛ, ପୁଣି ଯୋଗ୍ୟ ହେବାର ଅଛି। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ପତିତ ପାବନ ଆସ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ସାରା ଦୁନିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଅଟେ। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ଆସି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫୁଲର ବଗିଚା କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ହିଁ ଦୈବୀ ଦୁନିଆ, ଏହା ହେଉଛି ଆସୁରୀ ଦୁନିଆ। ବାବା ସାରା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ବୁଝୁଛ, ଆମେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ସବୁ କର୍ମ ବିକର୍ମ ହିଁ ହେଉଛି। ବାବା ତୁମକୁ କର୍ମ, ବିକର୍ମ, ଅକର୍ମର ଗତି ବୁଝାଇ କରି ଯାଇଥିଲେ। ତୁମେ ବୁଝୁଛ, ବାସ୍ତବରେ କାଲି ଆମେ ଏପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲୁ, ପୁଣି ଆଜି ଆମେ ଏପରି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛୁ। ସତ୍ୟଯୁଗ ନିକଟରେ ଅଛି ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କାଲି ତୁମକୁ ଦେବତା କରିଥିଲି, ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେଇଥିଲି, ପୁଣି ସେସବୁ କ'ଣ କଲ? ତୁମର ସ୍ମୃତି ଆସିଛି, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆମେ କେତେ ଧନ ହରାଇଛୁ। ଏହା କାଲିର କଥା ଅଟେ ନା। ବାବା ତ ଆସି ତୁମ ହାତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଖି କେତେ ଧୋକା ଦେଉଛି। ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବିକାରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିଜର ବେହଦ୍ର ଡାଏରୀରେ ଏହି ଚାର୍ଟ ନୋଟ୍ କରିବାର ଅଛି କି ମୁଁ ଯୋଗରେ ରହି କେତେ ଲାଭ ଆଗକୁ କଲି। କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ତ? ୟାଦ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି କେଉଁ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଗଲା? ନିଜର ବେହଦ୍ର ଡାଏରୀରେ ଏହି ଚାର୍ଟ ନୋଟ୍ କରିବାର ଅଛି କି ମୁଁ ଯୋଗରେ ରହି କେତେ ଲାଭ ଆଗକୁ କଲି। କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ତ? ୟାଦ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି କେଉଁ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଗଲା? 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ଜନ୍ମରେ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରୁ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଓଲଟା କର୍ମ ଅଥବା ପାପ କର୍ମ କରିଛି, ତାହା ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ କଥା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି, ତାହା ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ହାଲୁକା ହୋଇଯିବାର ଅଛି। ଏବେ କୌଣସି ପାପ କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ଏହି ଜନ୍ମରେ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରୁ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଓଲଟା କର୍ମ ଅଥବା ପାପ କର୍ମ କରିଛି, ତାହା ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ହେବ।
ଯେଉଁ କଥା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି ତାହା ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ହାଲୁକା ହୋଇଯିବାର ଅଛି। ଏବେ କୌଣସି ପାପକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ। କର୍ମ ବନ୍ଧନକୁ ସେବାର ବନ୍ଧନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ନିଆରା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୁଅ। କର୍ମ ବନ୍ଧନକୁ ସେବାର ବନ୍ଧନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ନିଆରା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୁଅ। ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଆଧାର, କିନ୍ତୁ ଏହା ସେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛ ତେବେ ବି ସେବା ଅର୍ଥେ ହିଁ ରହୁଛ। ତେଣୁ ଟିକିଏ ବି ଏଭଳି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ଏମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ହିସାବ କିତାବ ରହିଛି ବା ଏହା ମୋର କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେବା ମନେକରି ରୁହ। ସେବାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମବନ୍ଧନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ସେବା ଭାବ ନାହିଁ ତେବେ କର୍ମବନ୍ଧନ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ କର୍ମବନ୍ଧନ ରହିଛି ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେବାର ବନ୍ଧନରେ ଖୁସିର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମବନ୍ଧନକୁ ସେବାର ବନ୍ଧନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନ୍ୟାରା ପ୍ୟାରା ସ୍ଥିତିରେ ରୁହ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ସେହିମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସ୍ୱସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଆନ୍ତି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ସେହିମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସ୍ୱସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଆନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।